वाहे गुरु जियो आए कब शरणागति कृपा नित दया एक अखर हर मन बसब नानक होत निहाल सतगुरु आयो शरण तुम्हारी सतगुरु आयो शरण तुम्हारी सतगुरु आयो शरण तुम्हारी सतगुरु आयो शरण मिले सुख नाम हर सोता चिंता लाए हमारी मिले सुख नाम हर सोता चिंता लाए हमारी जब अमृत सूते दूधी खार अमृत सूते दूधी खार हर मरिया कुमारी हर मरिया कुमारी लेखा छोड़ लेखे छूटे लेखा छोड़ लेखे
सदा मेहरबाना सतबख्शंत सदा मेहरबाना सतबख्शंत सदा मेहरबाना सपना मेरी अवतारी सपना मेरी अवतारी नानक दास सत पाछे परे 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 राख लिया मेहरबानी राख लियो मेहरबानी राख लियो मेहरबानी सतगुर आया शरण तुम्हारी सतगुर आया शरण तुम्हारी मिले सुख नाम सोवा चिंता लाए तुम्हारी मिले सुख नाम सोवा चिंता लाए तुम्हारी सतगुर आया शरण तुम्हारी सतगुर आया शरण तुम्हारी सतगुर आया शरण तुम्हारी सतगुर आया शरण तुम्हारी तुम्हें आया शक्ति आया एक वाली शेर को दूसरी वाली सारी संगति बाज आवे फिर आनंद और बढ़ जाएगा जी तुम्हें आया शक्ति आया मुझसे आया कृपा आया तुम्हें आया शक्ति आया मुझसे आया कृपा आया जो पावे प्योगा को स्वामी मार्ग खुले बिठाया जो पावे प्योगा को स्वामी मार्ग खुले बिठाया वाहेगुरु 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 Kami Muri Arjan Dev Sahib Ji, Kami Muri Arjan Dev Sahib Ji, Kami Muri Arjan Dev Sahib Ji, Kami Muri Arjan Dev Sahib Ji. Ho aaya Guru Chand
हर जस आओ जी तुम आओ हमारे हर जस श्रवण सुनाओ आवत मेरा मन तन हरे आवत मेरा मन तन हरे हर जस तुम संग का हर जस तुम संग सारे ने रब के शब्द पढ़िया है सतगुरु आयो शरण तुम्हारे गरीबवार ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪ ਜੁਝਾਨੀਆਂ ਭਰਦੇ चिंता भी एक रोग है। कोई रोग शरीर को लगा होता है, कोई मन को लगा होता है। चिंता जड़ा वो मन का रोग है, लगती मन को है प्रगट फिर बहुत ज्यादा चिंता बढ़ जाए फिर शरीर से प्रगट हो जाती है। शरीर से कोई ना कोई रोग बन के बाहर आ जाती है। अरदास रूपी बेनतियां का शब्द पढ़ रहे हैं महाराज जी। चिंता लाए हमारे गुरु अर्जन देव पातशाह जी कृपा करो अगर ना सुझे दूजी ठार हमार भरियो तेरे दाते आए हैं क्योंकि तेरे साडे को तेरे बिना कोई होर दर है नहीं जिथे जाके असी अरदास करिए झोलियां कटिए सादा तो तेरे बिना कोई होर है सगल द्वार को छाड़ के गयो भगवानो द्वार बाए कहे की लाज अस गोबिंद ਅਸੀਂ तेरे तेरे दर ते सौंपते हैं। किसी होर दर ते जाते सौंपते नहीं असी किसी होर दर ते जाइए जाके होर मत्थे रगड़िए आशा तेरे जे तू कृपा कर गुरु अर्जन देव जी तुसी समर्थ मालक हो साडे लेखियां वाल ना देखना लेखा छोड़ लेखा छोटा है हम निर्गुण ले ऊपर साडे कोल कोई गुण नहीं कोई समाता नहीं कोई बुद्धि नहीं पर तू मालक समर्थ है तू कृपा कर लेखियां वाल ना देखी लेखा छोड़ लेखा छोटा है साडे लेखे पाड़ के तू कृपा कर क्यों तू सद बख्शंद सदा मेहरबाना सबना दे अदानी तू सद बख्शंद है मेहरबान पातशाह है तू बड़िया बड़िया ते मेहरबानी कर दे जेड़े गुरु घर दा ईर्खा करन आंदे ने तू उन्हां ते भी रहम कर देना हो सतनाम भरा बड़ा कठी चंद जी की ईर्खा कमाई पर महाराज ने कमाई महाराज ने फिर बख्श देता हो सपना चंदू ने भी ईर्खा कमाई महाराज ने बख्श देता जहां की ना तबियत ते बढ़ा देता माता जी दस तो पहला घड़े नाल कविता भी साझी कर रहे सी विचार भी साझी कर रहे सी ये ना समझो गुरु अर्जन देव जी को कोई गल नहीं सी ते अदा कीता ते चक के कति कवि ते बिठाता महाराज को कोई शांति नहीं सी मेरा प्रकरण होर सी अज दा थोड़ा जिहा विचार सी मेरे अंदर शब्द की है सतगुरु आयो शब्द वाली शब्द की है वो लेना गुरु अर्जन देव जी च इन्नी शक्ति सी इन्ने महाबली सी जब ब्याह होया माता गंगा जी नाल आ फलोर दे नेड़े जदों जाने की नाम फलोर दे नेड़े माऊ साहब जिथे माता गंगा जी ब्याह होया पिंड वालियां ने माता गंगा जी दे घर दे मन घा दिता किथे कुड़ी ब्याह दित्ती फकीरां विच इन्ना सोहना ਤੁਹਾਡਾ परिवार इन्नी सोहनी ਤੁਹਾਡੀ बच्ची किथे ब्याह दित्ती वो तो फकीर ने उठ जाके की बच्ची ने सुख मानना कहते फिर की करिए
ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਰਾਤ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਟਣਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਪਟਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਰ, ਕਿ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਅਜੇ ਸਖੀ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਹ ਸਖੀ ਸਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਟਾਹਣੀ ਤੋੜਨੀ ਉਹਦੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੜਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਝਾੜ ਕੇ ਰੋਡਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਪਟਣਾ ਹੈ, ਹਿਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ। ਤੱਕੀਆਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਜੀ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਜੋਰ ਚਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨੇਜਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਟਿਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਰ ਲੱਗਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਰਹਿਣ ਕਿ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜੜੋਂ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੰਡ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੋ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਘੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਘੋੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਦੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੂਰੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਜਲਦੀ ਉਲਝਾਂਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ, ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਲਦੀ ਕੱਢ। ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਛੇ ਭਰਿਓ ਲਾਗ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਤਰਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ, ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ,
ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉ ਲਾਖੋ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹਨਾ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੀਵਨ, ਆਨੰਦ ਚਿਤ ਰਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਪਾਈਏ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਕ ਲੈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਭਾਈ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੰਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਬੋਲਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਆ। ਬੋਲ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨ ਸ਼ਰਨ ਛੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ? ਮਨ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਪੈਰ ਆ ਗਏ, ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਬੂਲੇ? ਮਨ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਲੋ, ਮਨ ਰਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਥੋਟਸ, ਮਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਨ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਮਨ ਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇਕੱਠੀ ਆਏਗੀ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਤਨ ਸੰਗਤ ਚਾਹੇਗਾ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਂਡੇ ਤਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ। ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੰਧਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਕੀ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਢੋਲੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਥੋਟਸ, ਇੱਕ ਸੋਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸਾਥ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਮਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ,
ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਨਮ में आया, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਨਮ में आया। ਉਹ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, आत्मा कहाँ सती होएगी? आत्मा इस शरीर के अंदर वास कर रही है। शरीर एक दम है, मन एक घोड़ा है। समाप्ति का इशारा हो गया, मैंने समा भी हो गया, पर हुण 1-2 मिनट का प्रकरण पूरा कर लिए। पिछला प्रकरण शुक्रवार का बड़ा प्यारा सी, मैं सोचा सी उन्होंने अगे लैके आवांगे, पर संगतां नवीं आउंदियां ने तां प्रति हर शुक्रवार आया करो ताकि एक प्रकरण नूं आपां अगे लैके जाइए, क्योंकि अध्यात्मक विचार साडे जीवन में बदल सकते हैं। मन एक घोड़ा है, घोड़ा अजाए घोड़ा है कि कोई जे लगाम ना पकड़ी होवे ते कदी किधर कदी खब्बे कदी सज्जे, किधर भी कच्चे पक्के तुरिया रहे। शरीर एक रथ है, इस रथ दे विच आत्मा सवार है जिहदा संबंध परमात्मा नाल है। हो सतनाम, आत्मा का संबंध परमात्मा नाल है। जे घोड़ा बेलगाम है, ये शरीर भी जाई चल जाना, कभी कच्चे कभी फटे, कभी चिकट, कभी बगाना, कभी सपनिया, कभी मोह माया, कभी बंधना, ये शरीर भी जाई चल जाना। जेड़ी आत्मा देके भेजी है, जेड़ी इस रथ में सवार कर रही है, उस आत्मा का सफर भी अजाया चले जाना। हो सतनाम, ये मन घोड़ा है। बस ये घोड़े दी लगामां जेड़ियां पुरानियां ने, वो गुरु अर्जन देव जी नूं गुरु नानक नूं पुरानियां ने। हो सतनाम, ये लगामां साडे गुरु कोल होणगीआं। गुरु कौन? गुरु बाणी, गुरु गुरु है। अज कल दे विच शब्द गुरु, बाणी गुरु, बाणी राही इस मन नूं तोड़िया होएगा। इहदियां लगामां गुरु कोल फड़ियां होणगीआं, ये सही रस्ते टुरेगा। इहदे नाल ये शरीर भी सफा हो जाएगा, ये आत्मा भी सफा हो जाएगी, ये जीवन लोक परलोक सदर जाएगा। हो सतनाम, पढ़ो पंक्तियां। जी सतगुर आयो शरण तुम्हारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी। मिले सुख नाम हर सोहा, चिंता लाए हमारी। मिले सुख नाम हर सोहा, चिंता लाए हमारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी। कुरान शुक्राने सतगुरां दे बड़ी